اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو رمضان کی پرخلوص مبارکباد۔ ہم پچھلے 3 دنوں سے پہلی تراویح پہلا روزہ اس طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش جناب توفیق اسلم خان صاحب کے ساتھ مل کر رہے تھے۔ ہند نامہ آپ سبھی کو قرآن کو سمجھنے اور آپ تک قرآن کا صحیح علم لانے کے لیے ہمارے شعراؤں کو آپ کے ساتھ جڑانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم چوتھا پارہ جناب توفیق اسلم خان صاحب کے ساتھ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے اور اس میں زیادہ تر جنگوں وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بہت سی حقیقتیں نمایاں کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کہو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی 100 ہو کر کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے عبادت کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ لوگوں پر فرض ہے کہ اس گھر کا حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اہل کتاب جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان سے خود ان کو بھی منع کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان سے تم بچ کر رہو۔ پھر مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو مسلمان ہو گئے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ کسی نے کہا قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، تو سب سے کہا گیا کہ تم سب مل کر اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، الگ الگ مت ہو جاؤ، سب مل کر ایک ہی دین پر جو ہے ثابت قدم رہو۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ ہی نے تمہیں پہلے بھی بچایا ہے کہ تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس میں گرنے والے تھے، اللہ نے تم کو بچا دیا، تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں اور اس نے تم کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر بتائیں یہ ذمہ داری جب اہل کتاب نے پوری نہیں کی تو ان کا حال کیا ہوا؟ ان پہ غریبی تھوپ دی گئی، ان کو ذلت میں مبتلا کیا گیا، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اہل گروہ میں کا ایک گروپ ایمان لایا اور دوسرے گروپ نے جو ہے ایمان کیا۔ پھر یہ بتایا کہ مومنوں تم مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب باہر جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنگ احد میں کس طرح آپ نے جو ہے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کیا تھا اور کچھ لوگ بزدلی دکھانا چاہ رہے تھے اس وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا تھا جس کو تم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ آگے چل کر بتایا کہ اللہ 5000 فرشتوں سے جو ہے تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ایک اصولی بات بتا دی ومن نصر الا من عند اللہ، کہ جو بھی مدد آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، صرف فرشتے آ رہے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ جو بھی کہیں سے مدد آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے سے پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو یہ بڑھتا اور چڑھتا بیاس کھانا تم چھوڑ دو اور دوڑو جنت کی طرف جس کی وسعتیں ہیں زمین اور آسمان کے برابر۔ جو لوگ چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، غصے سے پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ گناہ ہوتے ہی اس سے توبہ کر لیتے ہیں اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر کہا وَلَا تَهِنُوا
वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, न तुम मायूस हो न तुम गम करो बल्कि तुम ही गालिब होने वाले हो अगर तुम मोमिन हो। फिर ये बात बताई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़मन यंक़लिबु अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअ सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि एक रसूल हैं, अगर वो मारे जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम एड़ियों के बल उल्टे फिर जाओगे? तुम में से जो कोई ऐसा करेगा तो वो अल्लाह की कोई चीज़ बिगाड़ नहीं सकेगा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जज़ा देने वाला है। इसके बाद फरमाया गया, ज़िंदगी और मौत के बारे में कहा गया, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, कि किसी मुतनफ़िस को मौत नहीं आती मगर एक किताब में पहले से लिखा हुआ होता है, अल्लाह की इजाज़त से आती है, उसके बगैर आती नहीं। मौत का वक्त निश्चित है। अब ये जो कोरोना से मर रही है किसी और तरीक़े से, उस वक्त लोगों की मौत आई हुई है। कोई भी शख्स जो है एक सेकंड न पहले मर सकता है न बाद में मर सकता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने खोलकर रख दी है। फिर उन्होंने ये बात कही कि हमारा कुछ हिस्सा है कि ये जंग में, कि अगर हमारा हिस्सा होता तो शायद हम नुकसान नहीं होता हमको। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि काफिरों के लिए हसरत होती है, जब वो किसी जंग में जाते हैं या सफ़र पे जाते हैं, उनका कोई साथी मर जाता है तो कहते हैं हमारे पास होते तो नहीं मरते। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारी मौत आ गई ना तो तुम जब टाल कर बता दो। ये बात भी जो है 168 नंबर की आयत में आगे बताई गई है। और अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं वो तो अल्लाह के पास जिंदा हैं, रोज़ी पा रहे हैं, खुश हैं, और वो बशारत भी दे रहे हैं पीछे वालों को कि आओ यहाँ बहुत मज़े की चीज़ है, तुम डरो मत। अल्लाह की राह में अगर हम शहीद होते हैं तो हमें बहुत बड़ा इनाम है। ये बात वो बशारत भी सुना रहे हैं बाद में आने वालों के लिए। और कहा, कुछ लोगों ने कहा कि देखो बहुत फ़ौजें आ गई हैं, तुम ज़रा डरो उनसे। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जब ये मुकाबले के लिए उनके पीछे गए जंगे उहद में, पहले तो हार गए थे, बीच में सब छोड़कर भाग रहे थे काफिर, तो इन्होंने जब पीछा किया तो उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा। अल्लाह ने कहा कि तुमको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा और अल्लाह की रज़ा लिए तुम वापस भी लौटे। और इसके बाद मुनाफिकों को अल्लाह तबारक व तआला ने अताब भी फरमाया। फिर इसके बाद फरमाया गया कि जो मौत तो आनी है ना, मौत का आना तो जो है ना पक्का है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जो है ना वो अज्र तुमको पूरे के पूरे वापस दे देगा। फिर उन्होंने कहा कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वही जो है कामयाब है। दुनिया तो एक धोखे की चीज़ है और मुशरिक और अहले किताब तुमको अजियत और तकलीफ़ें पहुंचाते रहेंगे। अब जो सब्र करेगा उसके लिए बड़ा अज्र है। फिर इसके बाद बहुत मशहूर आयत है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक ज़मीन और आसमान के पैदा करने में, रात और दिन के बारी बारी से आने में निशानियां हैं होशमंदों के लिए। वो ये समझते हैं कि ये सब ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बल्कि अल्लाह ने एक मकसद के लिए इसको पूरा किया है और इसका मकसद का नतीजा ये है कि या तो जन्नत मिलेगी या दोज़ख। तो वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमको दोज़ख से बता ले, और हमने एक नबी को देखा वो बुला रहा था, हम उस पर ईमान लाए हैं, तो अब हमारे गुनाहों को तो माफ़ कर दे और हमें नेक लोगों में जो है शामिल फरमा दे। इसके बाद अल्लाह कोई भी मर्द और औरत जो भी काम करेगी उसके अमल को जो है वो ज़ाया नहीं करेगा। फिर ये कहा कि काफिरों को देखकर तुम्हें ये होता है कि इनको हुकूमतें मिल रही हैं और ये तो बड़े मज़े में हैं, तो कहा कि काफिरों की चलत फिरत तुम्हें धोखे में न डाले, ये चंद दिनों की बात है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। फिर ये बात बताई, यहाँ ख़त्म होती है सूरह आल इमरान। फिर सूरह निसा शुरू होती है जो मदनी सूरत है। उसमें भी ये बताया जो मशहूर सूरत है हमारे पास भी, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये जो निकाह में पढ़ते हैं कि तुमको एक ही जान से हमने जो है पैदा किया और उससे ये सारे जोड़े बनाए, इसलिए इंसान सारे बराबर हैं और औरत और मर्द का दर्जा भी अल्लाह की नज़र में एक जैसा ही है। फिर इसके बाद बताया कि देखो यतीमों के माल तुम न खाओ, और अगर यतीमों का तुम निगाह नहीं रह रहे हो तो 2 शादियाँ करो, 3 शादियाँ करो, 4 शादियाँ करो, तुमको इसकी इजाज़त है, लेकिन सबके हुकूक अदा करो बराबर। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक ही शादी करो, एक ही बीवी अपने पास रखो। फिर तफसील से बताया गया है कि वसीयत कैसे करना चाहिए, ख़र्ज का लेन देन कैसा करना चाहिए और विरासत की तकसीम कैसे करना चाहिए। लड़की का एक हिस्सा है तो उसके मुकाबले में लड़के के 2 हिस्से हैं, बीवी का कितना हिस्सा होगा, बच्चे हैं तो माँ बाप के कितने हुकूक होंगे, पूरी तफसील से विरासत के बारे में जो है बातें बताई गई हैं। फिर ये बात बताई गई है कि तौबा जो है ना, और कहा ये हुदूद है हमारे,
اب اگر کوئی وراثت کی تقسیم نہیں کرتا تو وہ اللہ کے حدود کو توڑا ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. لیکن جو پلاننگ کر کے گناہ کرے گا اور گناہی پہ ہمیشہ جمع رہے گا اور موت آتے وقت ایک دم موت کو دیکھ کر کہے گا کہ مجھے معاف کرو، تو ایسے وقت اس کو معافی نہیں مل سکتی. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی گئی. اور پھر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی جو ہے نا بتایا گیا کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہو تو پہلی بیوی کو جو کچھ تم دے چکے ہو اس سے کوئی چیز تم کو واپس نہیں لینا چاہیے. پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے اس پارے کے اندر کہ تم کس سے شادی نہیں کر سکتے، کہ میں تم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، خالہ سے، پھوپھی سے، دونوں بہنوں کو ایک جگہ نہیں لا سکتے. یہ ساری تفصیل اس کے اندر ہے اور یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.